श्री सुखरामभाई, पूर्व धारासभ्य श्री भाई श्री सुनीलभाई, भाई श्री महेशभाई, भाई श्री भीखाभाई रबारी, भाई श्री पुन्नाजीभाई, मंचस्थ सौ आगेवानो, उपस्थित वडीलो, भाईओ बहनों, युवा दोस्तों, शरूआत अमे करी सौराष्ट्र थी, त्यांथी अमे उत्तर गुजरात गया, उत्तर गुजरात थी मध्य गुजरात में आव्या ने त्यारबाद दक्षिण गुजरात में आजे अमे जे पूर्णाहुति करी रह्या छे ते आजे अमारो 51मो दिवस छे। 5,500 करता पण वधारे किलोमीटरनो प्रवास अमे आ चारे चार झोन में अमे कर्यो छे। दरेक जग्याए एक ज वात आवे छे के गामनो तलाटी पण पैसा लीधा वगर काम नथी करतो, कोई भी सरकारी ऑफिस में जाओ पैसा आप्या वगर काम थतुं नथी। दरेक जग्याए भ्रष्टाचार 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 ज चाली रह्यो छे। मोंघवारीमांथी कोई रस्तो निकळतो नथी, मोंघवारी हवे सहन थाय एवी नथी, तो आ सरकार केम कोईनुं सांभळती नथी। आ वात तमारा बधा पासेथी अमने मळी छे। ए वात अमे 16मीए विधानसभा शरू थवा जई रही छे त्यारे 16मीए तमारी वातनो પડઘો अमे विधानसभामां पण पाडीशुं एनी खातरी आपवा माटे आजे आपनी वच्चे अमे आव्या छे। आजे गांधीनगरनो कलेक्टर 20,000 करोड़ना जमीन कौभांडमां जेलमां होय, एना पछी सूरत जिल्लानो कलेक्टर 2,000 करोड़ना जमीन कौभांडमां सस्पेन्ड थयो होय कि हमणां ताजेतरमां ज सुरेन्द्रनगर जिल्लानो कलेक्टर 1,500 करोड़ना कौभांडमां पकड़ाय। पण ए 1,500 करोड़नुं कौभांड पकड़ायुं कई रीते? कारण के जे फरियादी हतो ए फरियादीए मुख्यमंत्रीने फरियाद ना करी, महसूल मंत्रीने फरियाद ना करी, पण सीधું દિલ્હીમાં ઈડીને ફરિયાદ કરી ને ઈડીની તપાસ કલેક્ટર સુધી આવી ને એ કલેક્ટરની તપાસમાં કલેક્ટર એનો પીએ એનો ક્લાર્ક ને એક નાયબ મામલતદારની સંડોવણી બહાર આવી ને એ નાયબ મામલતદારના ઘરે તપાસ કરી તો કેટલા રૂપિયા મળ્યા? 67,50,000 રૂપિયા રોકડા। હવે વિચાર કરો, નાયબ મામલતદારને ત્યાં 67,50,000 મળ્યા હોય તો કલેક્ટરના ઘરે કેટલા પહોંચ્યા હશે? ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી સુધી કેટલા પહોંચ્યા હશે? એટલે આવો નાનો ભ્રષ્ટાચાર નહીં, હજારો કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં કરી રહી છે। હમણાં અમારી જન આક્રોશ યાત્રા સુરત જિલ્લામાં હતી ત્યારે સુરત જિલ્લાનો અરે નવો બનેલો તાલુકો એનું તડકેશ્વર ગામ 21 કરોડના ખર્ચે નવી ટાંકી બની। એ ટાંકીની ટ્રાયલ લેવા માટે ટેસ્ટિંગ કરવા માટે પાણી ભરતા હતા, એમાં હજી તો અડધી ટાંકી નહીં ભરાઈ ને ટાંકી જ આખી જમીન પર આવી ગઈ। 21 કરોડની ટાંકી આખી જમીન પર આવી ગઈ, હજી તો અડધી ભરાઈ નહીં। એ પહેલા અમે એ જગ્યાની મુલાકાત લીધી, એ પડેલી ટાંકી અમે જોવા ગયા। તે ટાંકીમાં જેટલી સિમેન્ટ હતી એટલી જ માટી હતી। હવે વિચાર કરો, કોન્ક્રીટમાં સિમેન્ટનો ગારો બનાવે એમાં માટી નાખવાની હોય કોઈ દિવસ? પણ આ ટાંકી બનાવેલી એમાં નાખી હતી। એનો અમે એસ્ટિમેટ જોયો તો અંગૂઠા જેટલા સળિયા વાપરવાના હતા, એની જગ્યાએ અગરબત્તી જેટલા સળિયા વાપરેલા હતા। પછી ટાંકી પડી ના જાય તો શું થાય? આવો ભ્રષ્ટાચાર સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે। તો આવા ભ્રષ્ટાચારમાંથી મુક્તિ આપણે પામવી છે કે નથી પામવી? એ જો આપણે કરવું હોય તો પરિવર્તન આપણે લાવવું પડશે। 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી યાદ કરો, હું પણ લોકસભાનો ઉમેદવાર હતો। मारा सहित 26 उम्मीदवार गुजरात में लोकसभा की चूंटनी हारी गया। केम हारी गया? कारण के त्यारे आपड़ा साहेब मैदान में आव्या। साहेब आवे मैदान में एटले नानी वात तो करे नहीं। एमणे एम कीधेलुं के हूँ वडाप्रधान बनीश तो विदेश थी काळुं नाणुं लावीश, पण तमारा बधाना खातामां 15 लाख रुपया नाखीश। कीधेलुं के नहीं कीधेलुं? आजे 11 वर्ष थई गया साहेब ने वडाप्रधान बन्याने, 11 रुपया कोईना खातामां आव्या नथी। एम कहता था कि हूँ खेडूतनी आवक बमणी कर दईश। खेडूतनी आवक तो बमणी थवानी साइड पर रही गई, पण देवुं बमणुं थई गयुं। पण अला मारे तो एटली ज विनंती है कि 2 गुणी 5 गुणी में यूरिया खातर लेवा जईए तो ए तो आलो टाइमसर। एमांय तमे हुं काम लाइन में उभा राखो छो ने एमांय जबरदस्ती नेनो शुं काम एनी हाथे 100 रुपया खर्चावो छो? खातर नहीं आपी हके 2 गुणी ने आपणी आवक डबल करवानी वात करता। एम कहता था कि अच्छे दिन आएंगे। आए क्या अच्छे दिन? किसी के आए? सिवा भाजपा के किसी के अच्छे दिन आए क्या? एम कहता था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, एवी सूत्र लावेला ने। तो मारे एमने केवुं छे कि 2014 सुधी अमे सरकार में हता, हूँ पण दिल्ली में मंत्री हतो। 2014 सुधी अमारी सरकार 56 रुपया लीटर डीजल आपती थी।
આજે 90 રૂપિયા ડીઝલ મળે છે કે નથી મળતું? અમારી સરકાર 72 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ આપતી હતી, આજે 99 રૂપિયા મળે છે કે નથી મળતું? અમારી સરકાર 350 ગેસનો બાટલો આપતી હતી, આજે 1100-1200 રૂપિયા આપવા પડે છે કે નથી આપવા પડતા? અમારી સરકારમાં ડોલરનો ભાવ 62 રૂપિયા હતો, આજે ડોલરનો ભાવ 91 ક્રોસ કરી ગયો કે નથી કરી ગયો? અમારી સરકારમાં સોનાનો તોલાનો ભાવ બેનો 24,000 રૂપિયા હતો. સોનાનો તોલાનો ભાવ 24,000 રૂપિયા હતો. આ સરકારમાં અત્યારે 1,85,000 થઈ ગયો. એટલે આપણે આદિવાસીઓ તો હવે સોનાની દુકાન સામે દેખાય ને એટલે આમ દૂરથી પગે લાગી લેવાનું. બહુ ઈચ્છા થાય તો પગથિયે નમી લેવાનું, પણ ભૂલે ચૂકે જતા નહીં. કારણ કે હવે આપણાથી સોનું લેવા એવું રહ્યું નથી. એટલે મોંઘવારી દૂર કરવાવાળી વાત કરતી સરકારે આપણને મોંઘવારીના ખપ્પરમાં હોમી લીધા છે. પણ મારે બહેનો છે, એમને એક જ વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરવી છે. હમણાં બિહારમાં ચૂંટણી હતી, તો બિહારમાં ચૂંટણીમાં બહેનોના મત લેવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 15,000 કરોડ રૂપિયા દરેક મહિલા મતદારના ખાતામાં 10,000 નાખી દીધા. 10,000 નાખી દીધા એટલે બહેનો તો રાજીની રેડ થઈ ગઈ. 10,000 ઘરમાં આવ્યા હોય ને ભાઈ ઘરવાળાને બી કે ભાઈ હું કહું તા મત આપજે, તો પેલો બી નાખી આવે કે ના નાખી આવે. એના દીકરા દીકરીઓ એને બી કે હું તને 500 રૂપિયા આપીશ રિચાર્જ કરવા, પણ મત હું કહું તો નાખી આવજે, તો નાખી આવે કે ના નાખી આવે. એટલે બહેનોએ એનો એટલો વોટ ચાલ્યો તો ભાજપ અણધારી લીડથી બિહારમાં જીતી ગઈ. તો અહીંયા 30 વર્ષથી ભાજપ છે બહેનો, તમે 30 વર્ષથી મત આપો છો, એનાથી વધારે વર્ષથી મત આપો છો, તો તમને તો આ ભાજપવાળા કંઈ આપતા નથી. તો આ વખતે આ તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી આવવાની છે. તો હું તમને કહેવા આવ્યો છું ખાસ વ્યારાથી કે પહેલા ભાજપવાળા આવે તો હિસાબ પાકો કરી લેજો કે બિહારની જેમ અમને બી 10,000 અમારા ખાતામાં નાખો, કાં 10,000 અમને પેટીએમ કરો, કાં 10,000 ગૂગલ પે કરો, કાં 10,000 રોકડા હાથમાં આપો. પે પછી તમારી જોડે મતની વાત કરીશું. બોલો કહેશો ને બેન? હિસાબ પાકો કરી લેજો, નહીં તો પાછા ભાજપવાળા છેતરી જશે. આજે વિક્રાંતભાઈએ વાત કરી, હું પણ એ જ વાત કરવા માંગુ છું તમને. દેશ આઝાદ થયો, પહેલી સરકાર કોંગ્રેસની બની. કોંગ્રેસની સરકારે આપણને આદિવાસી બનવાનો અધિકાર આપ્યો. તમારામાંથી કોઈ તિલકવાડાનો તળવી કોઈ ગયેલો, શાકબારા ડેડિયાપાડાનો કોઈ વસાવા ગયેલો કે મને આદિવાસી ગણજો એમ કેવા? દિલ્હી ગયેલું કોઈ? તોય તમને અહીંયા બેઠા બેઠા આદિવાસીનો અધિકાર આપવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય તો કોંગ્રેસે કર્યું. કોંગ્રેસ માત્ર ત્યાંથી અટકી નથી. કોંગ્રેસે કીધું કે આને આદિવાસી ગણવાથી કે એનો ઉદ્ધાર નથી થઈ જવાનો, એને શિક્ષણમાં અનામત આપો. તો શિક્ષણમાં અનામત આપી તો મારા જેવા બી 8-10 હજારમાં ડોક્ટર થઈ ગયા, MBBS થઈ ગયા, વિક્રાંતભાઈ જેવા બી સર્જન થઈ ગયા. એવા લાખો આદિવાસીઓ ડોક્ટર એન્જિનિયર થયા. ને પછી પણ કોંગ્રેસે વિચાર્યું કે ખાલી ભણાવવાથી બી એનો ઉદ્ધાર થવાનું નથી, તો નોકરીમાં પણ અનામત આપી. નોકરીમાં પણ અનામત આપી અને નોકરીમાં અનામત આપી એના કારણે આપણા લોકો PI બન્યા, PSI બન્યા, DYSP બન્યા, DSP બન્યા ને કેટલાય મોટા મોટા અધિકારીઓ બન્યા. અને એ કોંગ્રેસમાં અમરસિંહભાઈ ચૌધરી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમની પાસે શિક્ષણ વિભાગના લોકો આવ્યા કે ગામડામાં નોકરી કરવા કોઈ શિક્ષક જવા તૈયાર નથી, તો કે મારો આદિવાસી તમે કહેશો ત્યાં નોકરી કરવા જશે, તમે એની યોજના બનાવીને લાવો. તો બિન તાલીમ શિક્ષક ખાલી 10મું પાસ, એને પહેલા નોકરીનો ઓર્ડર આપ્યો. એનો નોકરીનો ઓર્ડર આપ્યો, એની નોકરી ચાલુ થઈ ગઈ ને શનિ રવિ ભરીને PTC કરાવ્યો. આજે તમારા ગામમાં કોઈ બિન તાલીમ શિક્ષક હોય ને નોકરી ચાલુ હોય તો પૂછજો, એનો પગાર 1.5 લાખ છે. ને કોઈ રિટાયર થયો હોય તો એને પૂછજો, એને 65-66 હજારનું પેન્શન મળે છે. આવા 13,000 કરતાં પણ વધારે આદિવાસીઓને નોકરી 10મું પાસને શિક્ષક બનાવવાનું કામ કર્યું હોય તે કોંગ્રેસની સરકારે કરે. હું જ્યારે દિલ્હીમાં સંસદ સભ્ય હતો ત્યારે 2006માં આપણી જે વર્ષો જૂની લડાઈ હતી જંગલ જમીનની, એ અધિકાર આપણને મળે એનો કાયદો બનાવવાનું બી કામ કોઈએ કર્યું હોય તો કોંગ્રેસની સરકારે કરે. આજે 5 કિલો મફત અનાજ આપણને મળે છે, એ 5 કિલો મફત અનાજ મળવાનો કાયદો પણ જો કોઈ કર્યો હોય તો એ કોંગ્રેસની સરકારે કરે છે. એટલે અત્યાર સુધીમાં તમે જુઓ કે જે પણ કંઈ આપણને આપ્યું છે એ બધું જ કોંગ્રેસની સરકારે આપ્યું છે, નથી ભાજપે કે નથી કોઈ બીજી પાર્ટીએ આપ્યું. જે આદિવાસી આજે હું તમારી સામે વટથી ભાષણ કરી શકું છું, એ મને વિધાનસભા ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર અનામત બેઠક પણ કોંગ્રેસ પક્ષે આપી છે, જેના કારણે આજે હું તમારી સામે ધારાસભ્ય તરીકે વાત કરી શકું. એટલે કોંગ્રેસ આપણા સમાજ માટે માં છે.
કોંગ્રેસ આપણા સમાજ માટેમાં છે. ને મારા ખેડ બ્રહ્મા વિધાનસભાના પોશીના તાલુકાના આદિવાસીઓ એમ કહે છે કે માને છોડીને માસીને ધાવવા ના જવાય. કેમ? કારણ કે માસી એના છોકરાને પહેલા દૂધ પીવડાવે પછી જ બીજાને પીવડાવે ને. એટલે હું ડેડિયાપાડાવાળાને કહેવા આવ્યો છું, તમે તો માને માસી નહીં આગળ વધી ગયા ને ત્રીજા ને ચોથાને પકડી લીધો છે. એમાં તો કશું દૂધે નહીં મળે ને, ટીપું નથી મળવાનું તમને. એટલે એમાંથી તમે બહાર નીકળો. પહેલા એમાંથી બહાર નીકળો. એ લોકો પોતે જીતવા માટે લડતા નથી, ભાજપને જીતાડવા માટે લડે છે. એ લોકોને લડવાના પૈસા બી ભારતીય જનતા પાર્ટી આપે છે. એટલે જો તમે નક્કી કરશો કે ત્રીજી ને ચોથી પાર્ટી સાથે અમારે કોઈ લેવા દેવા નથી, તો લખી રાખો કે આવનારો તાલુકા પંચાયત ડેડિયાપાડા અને સાગબારાનો પ્રમુખ બી કોંગ્રેસનું બનશે, ઉપપ્રમુખ બી કોંગ્રેસનું બનશે, ન્યાય સમિતિનો અધ્યક્ષ બી કોંગ્રેસનું બનશે ને કારોબારી અધ્યક્ષ બી કોંગ્રેસનું બનશે. ને જિલ્લા પંચાયતમાં પણ આ બંને તાલુકામાંથી તમામે તમામ ઉમેદવારો જીતીને જિલ્લા પંચાયતમાં બી જશે ને ત્યાં પણ પ્રમુખ બનશે ને બાંધકામના અધ્યક્ષ ને સિંચાઈના અધ્યક્ષ શિક્ષણના અધ્યક્ષ બનશે ને આપણી સત્તા આવશે. તો આ આપણી સત્તા લાવવી હોય તો પરિવર્તનની શરૂઆત તમારાથી કરવાની છે. કારણ કે અમે કોઈ ચૂંટણી લડવા આવવાના નથી. આ ચૂંટણી કોણે લડવાની છે? સાગબારાવાળા સાગબારામાં લડશે ને ડેડિયાપાડાવાળા ડેડિયાપાડામાં લડશે ને નાંદોદવાળા નાંદોદમાં ને તિલકવાડાવાળા તિલકવાડામાં લડવાના છે, નેત્રંગવાળા નેત્રંગમાં લડવાના છે. આ ચૂંટણી તમારે લડવાની છે, પ્રમુખ બી તમારે મનવાનું છે, સત્તા બી તમારે મેળવવાની હોય. ત્યારે એમાં જો તમે તાકાત લગાવશો તો આવનારા દિવસોમાં 2027માં પણ 100% ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસની સરકાર બનશે ને બનશે ને બનશે ને. કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો અમારા હજી ઘણા બધા કામો કરવાના બાકી છે. હમણાં આ લોકો એક નાટક લાવ્યા છે. પહેલા 35%નો નિયમ હતો, હવે 40% નિયમ કરી દીધો છે. હમણાં જ પોલીસની ભરતી હતી, એમાં બધા દોડમાં ને બધામાં પાસ થઈ ગયા, પણ 40% વાળું આવ્યા એના કારણે 1500 જેટલા આદિવાસીઓ પોલીસ બનતા બી રહી ગયા. જો આ પોલીસ બનતા 1500 રહી ગયા હોય તો તલાટી બનતા કેટલા રહી જશે, કે ક્લાર્ક બનતા કેટલા રહી જશે, નાયબ મામલતદાર બનતા કેટલા રહી જશે, મામલતદાર બનતા કેટલા રહી જશે. એટલે આવો અન્યાય કરી રહી છે. એ અન્યાયની સામે પણ અમારે લડવાનું છે. અને એ જ રીતે કોંગ્રેસ પક્ષે નક્કી કર્યું છે કે 2027માં કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો અમે આ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા, આઉટસોર્સિંગ, ફિક્સ પગાર, કરાર આધારિતને બદલે લાયકાત પ્રમાણે